السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشمند چینل۔ آج میں آپ کو قمر در عقرب کے بارے میں بتاؤں گا، جو اپریل میں ہے اور اس کی ٹائمنگ، تاریخیں، کتنے دن رہے گا، یہ سب کچھ انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک نقش دے دوں گا۔ اس نقش کی جو خاصیت ہے، یہ ابھی جو گزشتہ رمضان میں قمر در عقرب ہوا تھا، تو اس میں نے اس کو استعمال کیا۔ اس سے پہلے بھی استعمال کیا، لیکن جب میں نے اس کو قمر در عقرب میں استعمال کیا تو اس کی کچھ تاثیر الگ تھی۔ تو اس لیے یہ نقش بھی میں آپ کو دے دوں گا، اور جو قمر در عقرب کی ٹائمنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نقش میں نے لکھا ہے نا، تو اس بار خدا کی قدرت، یہ دشمن ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، قریبی رشتے دار، تو وہ ان کا کام ہے، ان کے لیے تعویذات کرواتے ہیں باہر سے۔ ان کے گھر میں فتنہ فساد ہر وقت ڈالے رکھتے ہیں، اور میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، بچوں پر لڑائی، یعنی طرح طرح کی، وہ نا آپس میں 6 بھائی ہیں، ان سب کو انہوں نے جدا کر دیا۔ اور وہ سیام ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ تعویذات لاتے ہیں، لیکن اس بار میرے ہتھے چڑھے۔ میں نے قمر در عقرب میں اس نقش کو لکھا اور پھر اس کو استعمال کروایا میں نے خود جا کر۔ آپ یقین جانیں کہ اتنی شدید لڑائی ان کے گھر میں ہوئی، اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ ان کے آپس میں جا کر بات طلاق تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ خدا کی فضل سے یہ نہیں ہوا، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے، بس اس کو سبق ملے، یہ چاہ رہے تھے، اور ان کو سبق ملا۔ ایسا سبق ملا کہ یہ زندگی بھر پھر کسی کے لیے اس طرح کریں گے نہیں، توبہ توبہ کریں گے کہ گھر کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات، وہ کس طرح کے عروج پر لڑائی۔ تو میں ایک تو اس کا رزلٹ دے کر بہت خوش ہوا، اور آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ لیکن خدا رہا میں آپ سے عرض کروں گا، گزارش کروں گا، اگر دو دوست آپس میں صحیح طرح سے چل رہے ہیں، ان کے درمیان محبت ہے، تو آپ اس نقش کو خدا رہا کبھی نہیں کیجیے گا۔ میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اللہ رسول کا کہ آپ نے ہرگز اس سے ناجائز کام نہیں لینا ہے، آپ نے جائز جگہ پہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ یقین جانیں، جب گھروں کے اندر فسادات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر انہیں کو ہی پتا ہوتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں۔ کہ دشمن باہر والا ہو نا، اس سے بندہ مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن جب گھر کے مسائل ہونا تو پھر بندہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ نے ناجائز اس شخص کو بالکل استعمال نہیں کرنا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قمر در عقرب یہ 23 تاریخ کو رات 8:20 پہ شروع ہو رہا ہے، پھر چلتے ہوئے یہ 26 تاریخ کو چل کر 6:37 پہ ٹائم اس کا ختم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس نحس وقت کے اندر منفی اثرات کے لیے، منفی کام کے لیے جو بھی کام کریں گے تو صحیح ہوگا۔ تعمیراتی کام کروا رہے ہیں مکانات کے لیے، تو یہ پھر اس میں درست ہوگا۔ قرض لینے دینے کے لیے یہ بد ہے، تو اگر آپ قرض لیں گے دیں گے اس درمیان میں، تو یہ آپ کے لیے بد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسباب کے اندر، سبب کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ ستارے ہیں یا یہ جو بھی فلکیاتی نظام ہے، یہ اپنی جگہ پہ تاثیر رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے سبب بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی قلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ قلم کو نیچے نہ رکھو بلکہ کانوں پر لگا کر رکھو، کہ یہ مضمون کو زیادہ یاد دلانے والی ہے۔ تو اس کے شارحین حدیث میں جو شروحات لکھے گئے ہیں، اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو ہے مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے سبب پیدا نہیں فرمایا۔ اس قلم کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ بندہ اس کو کان پر رکھ دے تو وہ جو مضمون لکھ رہا تھا وہ اس سے یاد رہے گا، تو یاد دلائے گا اسے۔ تو کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بے سبب پیدا نہیں فرمایا۔ تو یہ سبب ہے، یہ طریقہ کار ہیں، اور جو بندہ سبب کو اختیار فرماتا ہے، اختیار کرتا ہے اپنے معمولات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر سبب کو شامل کر لیتا ہے، تو یقیناً اللہ پاک کی رحمت اسے مایوس نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس نقش کا جو طریقہ کار ہے،
आप इसको आदशी चाल पर लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे वअल्कैना बैनहुमुल अदावता वल बगदा इला यौमिल क़ियामा। अच्छा, हरूफ जा रहा है तो ये यौम के नीचे जो है ये कसरा यानी अपना जेर आएगा, इला यौमिल क़ियामा। सही। वअल्कैना बैनहुमुल अदावता वल बगदा इला यौमिल क़ियामा। तो इस तरह आपने इसको हर तरफ से पुर करना है आदशी चाल पर, और चाल भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। उसके मुताबिक आप इसको लिखेंगे। अब नीचे चाहे आप नाम लिखें या ना लिखें, लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं इसके नीचे नाम लिखता हूँ अल बुगद लिख कर, फिर उसके बाद फला मिन फला अला बुगदी फला मिन फला, इस तरह लिख देता हूँ। और इसको जब आप दफन करेंगे दो कब्रों के दरमियान, ठीक है, एक कब्र सीधी हो और एक उल्टी जानब, लेकिन ये हो दोनों साइड में एक दूसरे के सीध में। अब दरमियान में आप इस नक्श को दफन करेंगे और मशरिक की जानिब जो आप देखेंगे कि जो कब्र आपसे किबला रूह ज्यादा है, तो आप उसको जो है उसके करीब इसको दफन करेंगे, मगरिब की तरफ से नहीं बल्कि मशरिक की तरफ से। तब इसको सीधा सीधा लपेट दें धागे के साथ, कपड़ा इसको काला चढ़ा लें, फिर इसको लपेट दें। और जो बंदा दफन करे या आप खुद दफन करें, उसको आप ये ताकीद करें कि जब इसको दफन करे या इसको बनाते वक्त या दफन करते वक्त, आपने उस वक्त ये कहना है फला बिन फला के दरमियान जुदाई हो जाए या लड़ाई या झगड़ा हो जाए, ठीक है। और जब ये कहना है कि जहां, छोड़ो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप उससे बस इतना ही फायदा लें, ठीक है। फला बिन फला के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस नक्श को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, फला बिन फला जुदा हो जाए, फला बिन फला के दरमियान नफरत हो जाए, इस तरह में आप इसको दफन करेंगे। उस वक्त सोचेंगे और कहेंगे आहिस्ते, ठीक है, किसी और से बात नहीं करेंगे। बनाएंगे जब भी यही सोचेंगे कि मैं उनकी तरफ नजर करेंगे, तवज्जो करेंगे उन दोनों के दरमियान। ये इस तरह आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको भी अमल करने की इजाजत है। जायज कीजिएगा, नाजायज हरगिज नहीं करना है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबको शाद व आबाद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप हमसे आमाल करवाना चाह रहे हैं तो पहले आप हमें काम दे दें, ताकि कमर दर अकरब के दरमियान हम बंदिश के काम या मनफी काम जो होते हैं वो सारे कर लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप खुद से करना चाहें तो हमारे चैनल पर जाएं, विजिट करें। और याद रहे कि ये कमर दर अकरब तो ज़रूर है, लेकिन इसमें आप जब तावीज़ लिखेंगे तो आप सात मरीख इसका जो है वो तयन करेंगे। सात मरीख के लिए आपको जो टाइमिंग का पता ना चल सके कि सात मरीख का क्या वक्त है, तो ये एक ऐप है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, जिस पर मैं निशानदेही कर रहा हूँ। इसको आप अपने पास डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने इलाके की जो टाइमिंग है वो इसमें जाकर लगा दीजिए, खुद से लग जाएगा, बस थोड़ा सा सेटिंग करना है। आप जाएंगे ऊपर तो फिर ये इंशाअल्लाह जो आप जिस इलाके में हैं उस इलाके के एतबार से जो सितारा जितना टाइमिंग उसका होगा सुबह से शाम तक, वो सितारे आपको बताएगा कि ये सितारा इस वक्त से शुरू हो रहा है और इस टाइम तक कब से शुरू होगा और कब से ख़त्म होगा। वो रात के सितारे और दिन के सितारे आपको उसमें पता चल जाएगा, और आपके अपने इलाके के हिसाब से जो टाइमिंग होगी वो सही दिखाएगा। अगर आप ऐसे तयन करेंगे कि जैसे मंगल के दिन सूरज निकलता है तो जो ही तो ये पहला घंटा सात मरीख का होता है, फिर ये 6 घंटे बाद फिर आता है वापस 7वें घंटे में, तो इस तरह थोड़ा सा आगे पीछे हिसाब होता है। लेकिन जब आप इसको उठाएंगे और इससे फ़ायदा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सही से पता चलेगा और सही वक्त में आप अपना काम करेंगे। रिजालुल गैब के लिए भी हमने वीडियो डाले हुए हैं, रिजालुल गैब का तयन कर लें, वो भी ज़्यादा बेहतर रहता है कमर दर अकरब में।